सिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्ग्रेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं परिणतोऽस्मि नित्यम्। नादं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निगमान्तयोगी जगदाचार्यो सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभ सुमनः कोले सदेवाधिपान्। नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्अमृतासारपूरितं भुवनत्रयम् वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिपालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजम् अभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुनेः प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्धपरमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजटामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये। कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडयवर्लुं अहं भजे। श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सशिष्यसेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीषटकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழுதினாடென்னும் தென் குருகூர் மறுவினியவன் பொருளென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருகோர் பேணும் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலே நந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பார்த்து எந்த பெரும் கீர்த்தி ராமானுஷமனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சீரார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வான் திருகன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் என்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பார் வளர்த்த இதத்தாய் ராமானுஷம் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தழையாவி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் ஓதும் குருகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమల్లి 1వ పది 4వ తిరువాయిమల్లిని పూర్తి చేసుకున్నాము. ప్రతిసారి ఈ 11 పాసురాలు పూర్తి చేసుకున్న తరువాత ఈ 10 పాసురాల యొక్క సారాన్ని అழகிய மணவாள ஜீயர்
ఎలా ఒక్క శ్లోకంలోకి తీసుకొని వచ్చారు, తర్వాత వేదాంత దేశికలు ఎలా ఒక్క శ్లోకంలోకి తీసుకొని వచ్చారు, తర్వాత మనవాళ్ళ మామూలు ఎలా ఒక్క పాసురంలోకి తీసుకొని వచ్చారు అనేటువంటి పరిచయాన్ని చేసుకుంటున్నాం. వాటన్నిటికీ మీకు చక్కగా ప్రతిపదార్థాలు అవి కూడా ఈ పుస్తకంలో మనకి లభిస్తాయి. వాటిని మూటిని ఇవాళ అనుసంధానం చేసుకుందాం. వాళ్ళ ముగ్గురి యొక్క భావాలు. ఈ మూడిటిలో ఉండే విశేషం ఏమిటి అంటే 10 పాసురాలలో చెప్పినటువంటి సారాన్ని ఒక్క శ్లోకంలోకి తీసుకురావాలి. అంటే ఆ పద ప్రయోగము ఎంత గంభీరమైనటువంటి అర్థాన్ని సంతరించుకుని ఉండాలి అనేటువంటిది మనకి తెలుస్తుంది. 366వ పేజీ పీడిఎఫ్ లో ద్రవిడ ఉపనిషత్ సంగతి అనేటువంటిది. ఇది వాదికేసరి అజగయ్య మనవాళ జీయర్ అనే మహానుభావులు రాశారు. మనం ప్రతి తిరువాయిమజి అయిపోయిన తర్వాత ఈ మూడిటిని కూడా అనుసంధానం చేసుకుంటున్నాం. ఏమిటి సేవించారండి అని అంటే, ఇదిగో ఇలాగా ఇంతమంది యొక్క అనుగ్రహాన్ని మేము వారి భాషణల ద్వారా వాటి ద్వారా తెలుసుకున్నాము అనేటువంటి విషయంలో ఒక ఆత్మ తృప్తి అనేటువంటిది కలుగుతుంది. ఇందులో ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి చూడండి. అంశిరయ్యా తత్కాంక్షితానధిగమేన మునిర్విషణ్ణః ప్రాప్తో దశం చ హరిభుక్త వియుక్త నార్యాః సర్వాపరాధ సహతామవబోధ్య దూతైః శౌరేః స్వదోష పరతామరుణచతుర్థే. ఇది సారాంశంగా ఉంటుంది. చాలా ముఖ్యంగా మొత్తం 10 పదులు సేవించక్కర్లేకుండా ఒక్క శ్లోకాన్ని చదువుకుంటే 10 శ్లోకాల సారము ఎలా లభిస్తుంది అనడానికి ఇవి మనకి చాలా చక్కగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటాయి ఈ శ్లోకాలు అని. కింద ప్రతిపదార్థం ఇచ్చారు చూడండి. తత్కాంక్షితానధిగమేన, ఆ నమ్మళ్వార్లు మనకి నిశ్చయించిన దానిని పొందలేకపోవడం వలన, అంటే పరమాత్మ సన్నిధికి చేరలేకపోవడం వలన, విషణ్ణ చాలా దుఃఖితులయ్యారు. ఈ శ్లోకాలు ఎన్ని రకాలు ఉపయోగిస్తాయంటే, ఒకటి సంస్కృత పదాల పరిచయం చాలా బాగా అవుతుంది. ఇప్పుడు విషణ్ణ అంటే దుఃఖము చెందినవాడు అని ఉందనుకోండి, ఇంకెక్కడైనా వచ్చినప్పుడు భగవద్గీతలో అక్కడ ఓహో ఇదా అని మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. రెండవది, ఎక్కడైనా మిమ్మల్ని ఈ 10 గురించి ఏం చదివారమ్మా అందులో అని అంటే, ఒక 5 నిమిషాలు మాట్లాడమంటే ఈ శ్లోకాన్ని గనక చదివి అర్థం చెప్తే దాని సారం అంతా కూడా వస్తుంది. అంటే వర్ధమాన ఉపన్యాసకులకి గాని సంస్కృత జ్ఞాన అభిలాషులకి గాని ఎక్కువ మొత్తం చదవలేం, సారం తెలుసుకుంటే చాలు అనేటువంటి వారికి గాని ఇవి చాలా అత్యద్భుతంగా ఉపయోగిస్తాయి అన్నమాట. విషణ్ణ దుఃఖిస్తున్నటువంటి, ముని శఠగోపముని. తిరువాయిముజి అంతా కూడా ముని ఋషి అనే పదాలతోటి నమ్మాళ్ళను ప్రయోగిస్తారన్నమాట. ఋషిన్ జుషామహే అన్నట్లుగా. ఋషి అంటే క్రాంతదర్శి అని అర్థం. భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలు తెలిసినటువంటి మహనీయుడికి ఋషి అని పేరు. అలాగే ముని అంటే మననాత్, నిత్యము భగవంతుడి పాదాలని స్మరణ చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారికి మునులు అని పేరు. ఈయన ఎప్పుడూ కూడా శ్రీమన్నారాయణ చరణములనే ధ్యానించే మహనీయులు కాబట్టి ముని శఠగోపముని. హరిభుక్తి వియుక్త నార్యాః, భగవంతుడి చేత కొంతకాలం ఆయనతో కలిపి గడిసి ఉండి తర్వాత విరహము వచ్చినటువంటి ఒక స్త్రీ దశని, వశాంచ అవస్థని అంటే నాయకీ అవస్థని పొందారు. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం 10 పాసురాలలో దౌత్యాలు చెయ్యగా 11వ పాసురంలో ఆయన పరుగు పెట్టుకుంటూ వచ్చాడు అన్నటువంటిది ఒక పదం ద్వారా తెలుసుకున్నాం. ఏమిటి ఆ పదం? అళవియంద్ర ఏళ్ళులగత్తవర్ పెరుమాన్ కన్ననై అనే పదం వేశారు. పెరుమాన్ ఎవరికి కనిపించినటువంటి బృహత్ స్వరూపుడైన మహానుభావుడు. కన్ననై కళ్ళకి కనిపించాడు, నయన గోచరుడయ్యాడు.
అంటే స్వామిని నమ్మాళ్వార్లు దర్శించగలిగారు అనేటువంటిది. అదే ఇక్కడ చూడండి శ్లోకంలో ప్రాప్త పొందిన వారై, చిన్న పదంతో అంత పాసురార్థాన్ని తీసుకురావడం అన్నమాట. శౌరేహే సర్వేశ్వరుని యొక్క సర్వ అపరాధ సహతాం. ఇందులో అసలు ఈ అంజరై మడనారాయి తిరువాయుముడికే సారాంశము అపరాధ క్షమత్వము అనేటువంటిది ఒక మాట మనం చెప్పుకున్నాం అన్నమాట. ఎన్ పిజైக்கும் ఇలంకిళియే యాన్ వளர்த்த నీయలయ్యో ఎన్ పిజై పోవలదు పోల పనివాడై ఈరిగిండ్రదు. ఆ పాసురాన్ని చెప్పిన దాంట్లో అపరాధ సహత్వము అనేటువంటి దాన్ని, నేను తప్పులు చెయ్యలేదంటం లేదు, కానీ చేసిన వాళ్ళని కూడా క్షమిస్తానని నువ్వు ఒక పేరు పెట్టుకున్నావు కదా, నీ పేరును నువ్వు నిలబెట్టుకోవద్దా అని. అందుకని అది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అర్థం. అంశరయ్య మడనారాయిలో సర్వ అపరాధ క్షమత్వము అనే గుణమును చెప్పారు అనేదాన్ని కూడా ఇంత చిన్న శ్లోకంలో పోగొట్టకుండా ఆయన సర్వాపరాధ సహతాం, సమస్తమైన అపరాధాలను సగించుటకే దూతై అవబోధ్య, దూతుల చేత దౌత్యము చేయించి శౌర్యే స్వదోషపరతం, భగవంతుని యొక్క తన దోషమునంద ఆసక్తుడగుటను. ఏమయ్యా ఎంతసేపు నాది తప్పు అంటావు, నీ తప్పుని గురించి నువ్వెందుకు ఆలోచించుకోవు? సరే నేను తప్పులు చేశాను, కానీ నువ్వు కూడా ఎందుకు తప్పు చేయడం? అరే నేనేం తప్పు చేశాను? నువ్వు అందరినీ సర్వపాపేభ్య మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని ఓ పెద్ద గొప్పగా చెప్పుకున్నావు కదా, అన్ని పాపాల నుంచి విడిపిస్తాను. పాపం ఉంటేనే కదా నిన్ను ఆశ్రయిస్తారు. పుణ్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అసలు భగవంతుడిని ఆశ్రయించవలసినటువంటి అవసరమే ఉంటుంది. వాళ్ళ పుణ్యాల చేతే వాళ్ళు అన్ని పొందుతారు కదా. పాపాలు ఉండబట్టి కదా, అలాంటి వాళ్ళని రక్షిస్తానని కదా నువ్వు ఒక ప్రతిజ్ఞ చేసుకున్నావు. ఆ ప్రతిజ్ఞను నువ్వు నిలబెట్టుకోకపోతే అది నీ దోషం కాదా అని నిలదీసి అడిగినటువంటి ఒక అద్భుత భావన చతుర్థే 4వ తిరువాయుమొழிయందు అలునాత్ ఛేదించెను. ఛేదించెను అంటే నిష్కర్షగా చెప్పాను అని. ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, స్థాపించారు అంటామే, అలాంటి అర్థం అన్నమాటది. అంటే ఈ చతుర్థ దశకంలో ఒక ముందు మానసానుభవం వచ్చింది. భగవంతుడి చాలా అనుభవించినటువంటి జ్ఞానం కలిగింది. కాబట్టి ఇంత బాగుంది అయ్యో అనుకునేలోపు స్వామి దూరం అయిపోయాడు. అప్పుడు ఆ దూరం అయిపోయిన స్వామిని మళ్ళీ పిలవడానికి దౌత్యము అనేటువంటిది జరిగింది. అంత జరిగిన తర్వాత 10 పాసురాలు అయిన తర్వాత భగవంతుడు వచ్చాడు. ఆ వచ్చినటువంటి భగవంతునికి నాయన నీ అపరాధ సహత్వం అనేటువంటి గుణాన్ని నువ్వు ఒక్కసారి తలచుకోవలసినది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు అని. ఇది ఎవరి వాక్కండి? అజగీయ మనవాళ జీయర్ అనేటువంటి మహానుభావులు చెప్పినటువంటిది ఒకటి. ఇంకా మనకి వేదాంత దేశికులు అనేటువంటి మహానుభావులు సంస్కృత భాషని ఒక రాశిగా ఒక మూర్తిగా చేస్తే వేదాంత దేశికులు అయ్యారా అనిపిస్తుంది. అంత పాండిత్యం ఎలా వచ్చిందో మరి అది భగవంతుని యొక్క ఘంటావతారంగా తీసుకోవాలి కాబట్టి అంత శక్తి వచ్చి ఉంటుంది, సామాన్యులకు వచ్చేటువంటిది కాదు. దానికి చూడండి వారి దాంట్లో ఒక విశేషం ఏంటంటే ప్రతి 10 పాసురాలు 11 పాసురాలు అయిపోయిన తర్వాత ఈయన ప్రత్యేకంగా ఒక్క శ్లోకాన్ని సంగ్రహంగా రాస్తారు. ఆ రాయడంలో 10 విశేషణాలు వేస్తారు. ఆ శ్లోకంలో ఒక్కొక్క విశేషణం ఒక్కొక్క పాసురానికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఆ పాసురాన్నంతటిని ఒక సమాసంలోకి తీసుకొచ్చేస్తారు. ఆ సమాసాన్ని శ్లోకంగా పూరుస్తారు. ఎంత కష్టమో అండి ఇది. ఒక కవిగా మాట్లాడితే ఎంత కష్టం అంటే మనం అనుకున్న భావాలని హాయిగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పదంలో 2వ చోట 3వ చోట 4వ చోట వాడుకోగలం. కానీ మొదటి పాసురానికి మొదటి వాక్యమే రావాలి, దాని సారాంశం అంతా రావాలి. అలా 10 విశేషణాలు ఒక్క శ్లోకంలోకి రావాలి. అది దీని సారమని చివరికి దాన్ని ముగించాలి అనే ప్రక్రియ మహాకవులకు కానీ సాధ్యమయ్యేటువంటిది విషయం కాదు.
వేదాంత దేశకులు అటువంటి మహానుభావులు కాబట్టి ఆయన 10 విశేషణాలు ఎలా వేశారో మీరు ఒక్కొక్క విశేషణానికి 1, 2, 3 అంటూ నెంబర్లు వేసేసుకుంటే ఆ ప్రతిపదార్థం చదువుకుంటే తర్వాత దీనిని చక్కగా పరిశీలన చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు మొదటి శ్లోకాన్ని చదువుకొని ఈ వాక్యాన్ని, 2 చదువుకుని 2వ వాక్యాన్ని, 3 చదువుకుని 3వ వాక్యాన్ని అలా చదువుకుంటే ఎంత కరెక్ట్గా అంటే వారి పాండిత్యానికి ఒక అద్దం పట్టి చూపించేటువంటివి ధ్వజాలు లాంటివి ఈ పాసురాలు అని చెప్పడమే ఉద్దేశం అన్నమాట. చూడండి, అన్సిరయ్యమడనారాయ్ 366లోనే ఇందాక శ్లోకం తర్వాత కింద అనమాట. త్రాణే బద్ధధ్వజత్వాత్ శుభనయనతయా స్వార్థలాభేర్ధిభావాత్ తిమ్యన్మేఘస్వభావాత్ జగదుపజననస్థాపనాత్ అతిప్రియత్వాత్ కారుణ్యాప్తత్వయోగాత్ అనుగత మహిషీ సన్నిధే సాంగధైర్యాత్ నానాబంధైః సురక్షావహిత తమతయా క్షామ్యతీత్యాహ కృష్ణం. ఎలాంటి పదాలు ఉపయోగించారో చూడండి. త్రాణే నెంబర్ 1, రక్షణని కర్తవ్యము, నువ్వు కాకపోతే ఎవరు రక్షిస్తారు. దీనికి మనం మళ్ళీ చెప్పుకుంటూ పెడితే అది మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోవడం అవుతుంది, కానీ ఊరికే అన్సిరయ్యమణనారాయ్ అళియత్తాయ్, నువ్వు వెళ్ళి నా గురించి చెప్పవలసినది ఏమని చెప్పాలి అంటే అవన్ వైకిల్ వైపుండాగిల్ ఎన్ సయ్యమో, నువ్వు ఆవావన్ననక్కరుడి నా మీద దయ చూపి వెళ్ళి ఆ చెప్పడంలో దయ చూపించమండంలో రక్షణతో భారము నీదే. త్రాణాత్ అలా పాసురాన్ని దగ్గర పెట్టుకుని ఈ పదాన్ని మీరు గనక చూసుకుంటే మనం అలా చెప్పుకుంటే ఈ ఒక్క శ్లోకమే సరిపోతుంది అనుకోండి. ఊరికే ఇలా ఉంటుంది అని ఏదో సముద్రాన్ని చూపించినట్లుగా దిక్సూచిగా అలా చూపిస్తూ ఉండడమే. త్రాణే నెంబర్ 1 అన్నది. బద్ధధ్వజత్వాత్ గరుత్మంతుడనేటువంటి ధ్వజము కలవాడగుట వలన గరుడ ధ్వజుడు అనేటువంటిది ఆయన, అది 2వ పాసురము. శుభనయనతయ అందమైన నేత్రములు కలిగినటువంటి వాడు, ఆయన కళ్ళు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి, అది 3వది. తర్వాత స్వార్థలాభే తన ప్రయోజన లాభము, అర్థిభావాత్ దానికోసం యాచకుడవడము అనేటువంటిది 3వ పాసురము. తర్వాత కిమ్యన్మేఘ స్వభావాత్ అది 4వది, నల్లని మేఘము వంటి స్వభావము కలిగినటువంటి వాడు. తర్వాత జగదుపజనన స్థాపనాత్ లోకాలన్నిటినీ సృష్టి స్థితి లయములలో తాను నిర్వహించగలిగిన సామర్థ్యము కలవాడగుట వలన. తర్వాత కారుణ్యాత్ అది కారుణ్యాసత్వయోగాత్ 6వది, దయచేత ఆప్తుడు అంటే ఎంత దయ కలిగినటువంటి స్వామో. 7 అనుగత మహిషీ సన్నిధే అనుసరించుచున్న శ్రీదేవి సన్నిధానము కలవాడు. తిరుపదం చేత శ్రీదేవి యొక్క సాన్నిధ్యాన్ని చెప్పారు. సంగధైర్యాత్ ప్రీతి అతిశయము కలిగినటువంటి వాడు అనేటువంటిది 8. నానా బంధై అనేక రకములైనటువంటి సంబంధాలున్నాయి 9. సురక్షావహిత తమతయా సురక్షావహిత వహిత తమతయా వహిత తమతయా వహిత తమతయ సంపూర్ణ రక్షణమనందు జాగ్రత్త కలవాడు. వహిత తముడు తమ ప్రత్యయం వేశారనమాట. ఆయన కంటే మనకు వేరొకడు రక్షకుడు లేడు అని. ఇవి 10. ఈ 10ంటిని ఇందులో ఆయన యొక్క భక్తి భావముతో పాటు ఆయన యొక్క సేముషి ప్రతిభ కూడా
ఈ శ్లోక నిర్మాణంలో చెప్పారు అని 4వ తిరువాయిమొழிలో దానికి తాత్పర్యంలో ఇచ్చారు చూడండి. సమస్త చేతనల రక్షణలో దీక్షితుడు, దీక్షాదక్షుడు అంటామే అదనమాట. 2లో తామర దళాల లాంటి నిర్మలమైన విశాలమైన నేత్రాలు కలిగినటువంటి వాడు, తన లోకాన్ని పొందుటకు తాను వామనుడుగా అవతరించిన వాడు. 4లో వర్షాకాల మేఘం లాంటి కాంతి కలిగిన వాడు. 5లో జగత్తు యొక్క సృష్టి రక్షణలో ప్రీతి కలిగిన వాడు. 6లో దయ కలిగిన వాడై కాబట్టి ఆప్తుడు. 7లో శ్రీదేవితో కూడి ఉండి సమస్త ప్రాణులకి ఆవిడ పురుషకారం చేస్తుంటే హితతముడుగా ఉండేవాడు. 8లో ఆశ్రిత రక్షణలో వ్యామోహము కలిగినటువంటి వాడు. తర్వాత 10లో సంబంధము, సకల సంబంధము అనేటువంటిది సంఘధైర్యాత్తు అనేటువంటిది, పలు విధాలైన సంబంధాలు కలిగిన వాడు. తర్వాత సురక్షావహిత తమతయ అనేటువంటిది చాలా అందరినీ రక్షించడంలో జాగ్రత్త కలిగినటువంటి సర్వేశ్వరుడు, ఆశ్రితుల అపరాధాలు క్షమిస్తాడు అనేటువంటి భావాన్ని చెప్పారు అని చెప్పి, ఇది సాధారణంగా పెద్ద పెద్ద పండితులందరూ నమ్మాళ్వార్ల యొక్క ఉత్సవాలు చేస్తున్నప్పుడు తిరువాయిమొழிలో అంశరయ్య మడనారాయి చెప్పండి అని అన్నప్పుడు ఈ శ్లోకాన్ని తీసుకుంటారు. ఇది తీసుకుని ఇది ఒక్కటి చదివితే 10 పాసురాల యొక్క సారము అక్కడ చక్కగా సరిపోతుంది. అప్పుడు ఈ పాసురం ఇది, ఈ పాసురం ఇదేంటో సమన్వయిస్తూ చెప్తారనమాట. ఇలా చెప్పిన తర్వాత ఇంకొక విశేషం నిన్న కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. పక్షుల్ని పంపించారు అని మొదట్లో ఈ పక్షిని, 2లో ఈ పక్షిని, ఇలా 10 పక్షుల్ని, 10 మనస్సుని, గాలిని, వీటన్నిటినీ పంపించారు అని చెప్పుకున్నాక ఇంకో విశేషణం చెప్పారు మనకి. మొదటి దాంట్లో పక్షి అండం వల్ల జ్ఞానానుష్ఠానాలు, ఇలాగ ప్రతిదానికి ఇంకో ఆచార్యతత్వాన్ని చెప్పారు కదా. ఆ ఆచార్యతత్వాన్ని కూడా మనకి ఇక్కడ సంగ్రహ శ్లోకంగా ఇచ్చారండి. ఎందువల్లంటే తిరువాయిమొழிలో అంశరయ్య మడనారాయి అనేటువంటిది చాలా విశిష్టమైనటువంటి ఆచార్య వైభవాన్ని చాటేటువంటి 10. అందువల్ల దానికి ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఒక శ్లోకం ఇచ్చారు. సద్రీభవ్యాన్ సువాచః సుచరిత సుభగాన్ కృష్ణ సారూప్య సౌమ్యాన్ స్వాహారోదారశీలాం తనుధృత భగవల్లక్ష్మణో బాల్యగుప్తాన్ ఛాత్రస్వచ్ఛంద వృత్తేన్ అభిగత శిశిరానంతరంగోక్తి యోగ్యాన్ ఆచార్యాన్ కృష్ణ లబ్ధౌ శరణమవృణుత ప్రేయసీ దూతనీత్య. ఒక ఆచార్యుడి యొక్క వైభవాన్ని, శిష్యుడు ఆచార్యుడిని చూసుకోవలసినటువంటి విధానాన్ని 10 పాసురాలలో సమన్వయించి చెప్పినటువంటి ఆ ఏకైక తిరువాయిమొഴి అంశరయ్య మడనారాయ్ అనేటువంటిది. అందుకే చూడండి, సద్రీభవ్యాన్ నెంబర్లు కూడా మీరు వేసేసుకోవచ్చు. సుందరమైన నమ్రత కలిగి, సువాచ, రెండోది కోకిలలు కదండి, వినటకు మనోహరమైన వార్తలు కలిగి. ఇది ఒక శ్లోక నిర్మాణంలో ఆ కన్స్ట్రక్షన్ అనేటువంటిది, నిర్మాణ చాతురి అనేటువంటిది, శైలి అనేటువంటిది ఎంత అద్భుతమైనదో సామాన్యంగా అందరికీ అర్థం కాకపోయినా దాన్ని చదివి అందులో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇందులో ఉండేటువంటి విశేషం అంతా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సుచరిత సుభగాన్, మంచి చరిత్ర కలిగినటువంటి ఉత్కృష్టులు. కృష్ణ సారూప్య సౌమ్యాన్, నల్లగా ఉండడం వల్ల క్రౌంచ పక్షులు అనమాట. స్వాహారోదారశీలాన్, తమ ఆహారంచే గంభీర స్వభావము కలవాడు. అంటే ఏకాగ్రత అనేటువంటిది, స్వామిని సేవించడంలో ఏకాగ్రత. తనుధృత భగవల్లక్ష్మణ, తన శరీరాన్ని ధరించిన భగవంతుని చిహ్నాలైనటువంటి శంఖ చక్రములు ధరించిన వాడు. నేను ఒక సిద్ధాంతానికి సంబంధించిన వాడిని అని చెప్పినప్పుడు ఆ సిద్ధాంతంలో ఉండే లక్షణాలను మనం ధరించడానికి వెనుకాడకూడదు. ఒక పెద్ద
ఒక ఫ్యాక్టరీ, ఇండస్ట్రీ, ఆఫీస్ ఏదో అలాంటి సంస్థల్లో పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి యూనిఫామ్ వేసుకోవడం, వాళ్ళు ఇచ్చిన కార్డు మెళ్ళో వేసుకు తిరగడం ఎంత ఆనందంగా మనం భావిస్తామో, అలాగే మనం శ్రీ వైష్ణవులము, మనం భగవద్ రామానుజుల యొక్క సంబంధీకులము అని చెప్పడాని కోసం ఒక విలక్షణమైన రూపధారణ, నుదుట ఊర్ధ్వపుండ్రాలు పెట్టుకోవడము. మగవారైతే మన సిద్ధాంతంలో మీసాలు ఉండకూడదు, మీసాలు తీసివేయాలి. ఇలా ఏవేవో కొన్ని పెట్టి ఆ చిహ్నాలన్నీ ధరించి బాల్యగుప్తాన్, బాల్యమునందువలే గోపనం కలిగిన వాడు అంటే అంత రక్షణ అనేటువంటిది పైకి ఏమీ కనపడకుండా లోపల అంత శక్తి పెట్టుకుని పైకి ఏమీ తెలియని సామాన్యుడిలాగా ప్రవర్తించడము. ఛాత్ర స్వచ్ఛంద వృత్తిన్, శిష్య జనానికి అనుకూలమైనటువంటి వ్యాపారము కలిగినటువంటి వాడు అంటే శిష్యులకి గురువు ఆదర్శంగా ఉండే పనులు చేయాలి తప్ప ఇవన్నీ మీకు చెప్పడానికే గాని నాకు కాదు అనేటువంటి భావం అసలు గురువుకి ఉండకూడదు. అభిగత శిశిరాన్, ఆశ్రయించిన వాడికి శీతల స్వభావం కలిగిన వాడు. శీతల స్వభావం, వేడి స్వభావం ఏమిటండి అని అంటే మనస్సు చాలా ఉదారంగా చల్లగా కరుణాంతరంగుడై ఉండడము అనేటువంటిది. అంతరంగోక్తి యోగ్యాన్, నెక్స్ట్ పేజీలో అంతరంగమైన మాటలకు తగిన వారులైన ఆచార్యులు, అలాంటి ఆచార్యులని సేవించాలి. ప్రేయసి, ఆళ్వార్ అనేటువంటి పరాంకుశ నాయకి కృష్ణ లబ్ధౌ, భగవంతుని లాభమునందు దూతనీత్య, దూతలని పంపిస్తున్నాము అని ఒక వంక పెట్టుకొని శరణం ఔరుణత, రక్షణను ప్రార్థించెను. అంటే ఈ ప్రియుడు లేదు, ప్రియురాలు లేదు, ఇది ఇక్కడ జీవుడి యొక్క తత్వము. జీవుడే నాయకిగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే పరమాత్మ ఒక్కడే పురుషుడు, జీవులందరూ స్త్రీలు కాబట్టి ఈ స్త్రీ పరమాత్మ అనేటువంటి పురుషుని యందు వ్యామోహము కలిగి ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా ఆయన యందే దృష్టి కలిగి ఉండాలి. కానీ తదేకభోగ్యత్వం అని ఒక మాట చెప్పారు. ఏమండి నేను మీతోటి ఉంటాను, అందరితోటి ఉంటాను అంటే ఎంత మహాపాపమో, స్వామి నిన్ను సేవిస్తాను, అన్యదేవతలని సేవిస్తాను అని అనడం కూడా అంత మహాపాపమే అనేటువంటిది. ఏకాగ్రత అనేటువంటిది, ఆ స్వామినే నమ్ముకుని ఉండడము అనేటువంటిది మనకి ఆకారత్రయ సంపన్నం అనేటువంటి చోట చెప్పుకున్నట్లుగా అలాంటి గుణాలు కలిగి ఉండాలి అని ప్రత్యేకంగా ఆచార్య గుణాలుగా, శిష్య లక్షణాలుగా మళ్ళీ ఒక శ్లోకాన్ని వేదాంత దేశికులు మనకి అనుగ్రహించారు. చాలా అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకాలుగా దీన్ని భక్తి సామ్రాజ్యంలోనూ అలాగే చూడాలి, సాహిత్య సామ్రాజ్యంలో కూడా దీన్ని అలాగే చూడాలి. ఎందుకంటే ఇంత అర్థవంతంగా, పోనీ ఏదో ఆర్డర్లో చెప్పేద్దామంటే కుదరదు. ఏ పాసురంకి ఏ అర్థమో అది ఆర్డర్లో వచ్చేలాగా శ్లోక నిర్మాణము, ఇంత అర్థంలో లోపల చాలా లోతుగా ఉండేటువంటి అర్థాలన్నీ తెలిపేటువంటి శ్లోక నిర్మాణము అనేటువంటిది వేదాంత దేశకులకి తప్ప ఇతరులకు సాధ్యం కాదు అనేటట్లుగా ఈ శ్లోకాలు మనకి చక్కగా అనుగ్రహించారు. వేదాంత దేశకులకి దాసోహాలు పెడుతూ మరి మనకి ఒక శైలి అనగానే ద్రాక్షాపాకంలోకి వచ్చినటువంటి వారు మనవాళ్ళ మహామునులు. ఒక విధంగా వేదాంత దేశకులకి నారికేళ పాకము అని చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే ఆ పదం చదవగానే అర్థమైపోదు, దాన్ని బాగా చేసుకోవాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. కొబ్బరికాయను కొట్టి పైపెచ్చు తీసి ఆ పీచు తీసి పగల కొట్టి ముక్క చేసి నోట్లో వేసినా ఎలాంటిది అలాగే ఉంటే, దాన్ని మళ్ళీ పళ్ళుంటే నవలగలిగితే అప్పుడు దాని సారం అనేటువంటిది అందినట్లుగా అంత క్లిష్టంగా ఉండేటువంటి పదజాలాన్ని అవలీలగా ప్రయోగించగలరు వేదాంత దేశికులు. ఈయన మన యందు దయతోటి వీళ్ళకి ఎందుకు ఇంత కష్టపెట్టడం, హాయిగా ద్రాక్షాపాకాన్ని అందిద్దాము, ఇలా ఇచ్చాము అంటే అలా నోట్లో వేసుకుంటే చక్కగా జారిపోతుంది అనేటువంటి తేలిక అయిన
ద్రవిడ భాషలో కూడా భాషలో మళ్ళీ స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి కదండి. కొంతమంది చాలా కఠినంగా రాస్తారు. ద్రవిడంలో కూడా మళ్ళీ తేలికగా రాయడం అనేటువంటిది మనవాళ్ళ మహామునుల యొక్క సొత్తు. ఆయనే అందంగా రాయగలిగినటువంటి వాడు. పదాలు కూడా మళ్ళీ ఆ పాసుర పదాలనే ఎక్కువ తీసుకుంటారు. వారిలో గొప్పతనం అవే పదాలను తీసుకుంటారు, అర్థాన్ని కాకుండా. మళ్ళీ సారాంశం పోకుండా చెప్తారు. ఆ పాసురాన్ని ఇక్కడ మనం చూద్దాం, చూడండి. 369వ పేజీ. అంసిరయ్య புட்களமை ஆழியானுக்கு நீர் என் செயலை சொல்லும் என விரந்து விஞ்ச நலங்கியது மாறன் இங்கே நாயகனை தேடி మలంకియదుం పత్తివళం. ఆలియానుకు క్షీర సముద్రమందు శయనించియున్న శ్రీయప్పతికి మనం చెప్పుకున్నాము. ఈ అంశరయ్య అనేటువంటిది వ్యూహమూర్తి అయినటువంటి స్వామి దగ్గరకి పంపినటువంటి దౌత్యము. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కరి దగ్గరికి పంపుతారు. ఆ తర్వాత వచ్చేటప్పుడు ఇంకా 3 ఉన్నాయి కదండి, వాటిల్లో చెప్పుకోవచ్చు. ఇవాళ మనం పాల సముద్రంలో వేంచేసి ఉన్నటువంటి వ్యూహమూర్తి దగ్గరికి దౌత్యాన్ని పంపిస్తున్నారు. నీర్ ఎన్ శైలై సొల్లుం, మీరు నా విషయం ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చెప్పండి అని. అన్సిరయ్య పుట్కళ్తమై, అన్సిరయ్య అని 10 మొదలైంది కదండి, అందువల్ల పాసురం కూడా అన్సిరయ్య అని మొదలైంది అనమాట. అంసిరయ్య పుట్కళ్తమై, మంచి రెక్కలు కలిగినటువంటి పక్షులని గురించి, ఇరందు యాచించి అంటే అయిపోయింది. 8 పాసురాల వరకు అర్థం వచ్చేసింది అనమాట. యాచించి మారన్ ఇంగే నాయకనై, మా ఆళ్వార్లు ఈ లీలా విభూతిలో పంపించేది ఎక్కడికి? వ్యూహంలో ఉండేటువంటి స్వామికి. ఆళ్వార్లు ఉన్నది ఎక్కడ? ఈ లీలా విభూతిలో ఉన్నారు. నాయకనై తేడి, ఆ శ్రీయప్పతిని వెతకి తేడి ఎక్కడున్నాడో, ఏ సముద్రంలో పడుకున్నాడో అంటామే అలా. వింగ నలంగియదు, చాలా పడుతున్నటువంటి మలంగియదు దురవస్థలోను పత్తివళం, మిక్కిలి వృద్ధి చెందిన భక్తిచే కలిగినవి అని. అంటే నాయికావస్థ అంతా అందులో ఇది ఒక రకమైన వాక్య ప్రయోగం అన్నమాట. నాయిక ఇంత దుఃఖావస్థలో ఉంది, శోకావస్థలో ఉంది, దురవస్థలో ఉంది అని 2 పదాలు వేశారు. కాబట్టి నా స్థితిని వెళ్ళి చెప్పవలసినది అనేటువంటి దాన్ని చాలా అద్భుతంగా అంసిరయ్య పుట్కడమై ஆழியானுக்கு நேரன் செயலை சொல்லுமென விரந்து வெஞ்சனலங்கியது மாறனிங்கே நாயகனை தேడి మలంగియదుం పత్తివళం. ఇలా మనం అంశరయ్య మణనారాయ అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పక్షి దౌత్యాలు కలిగినటువంటి, పక్షుల ద్వారా ఆచార్య వైభవాన్ని చాటినటువంటి, అందులో కూడా 8 ద్వారా ఆచార్యుల వైభవం, మిగిలిన వాటి ద్వారా శిష్య వైభవాన్ని చెప్పినటువంటి ఒక అద్భుత తిరువాయిమొழிని మనం పూర్తి చేసుకున్నాము. ఇవాళ మనం వళవేజులగిన్ అనేటువంటి 5వ తిరువాయిమొழிలోకి ప్రవేశిస్తున్నాము. 370వ పేజీ. 5ஆம் తిరువాయిమొழி, 5వ తిరువాయిమొழి. வளவேழுலகின் முதலாய வானோரிரையை அருவினையேன் களவேழு வெண்ணை தொடு உண்ட கள்வாயன்பன் பின்னையும் தளவேழு முறுவல் பின்னை காய் வல்லானாயர் தலைவனாய் இளவேழேழெழுந்து அழுவிய ఎంతాయ్ ఎన్బన్ నినైందోనైందే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావాలని, సంగతి అని ఒక మాట మనం ఎక్కువ ప్రయోగిస్తున్నాం. ఈ సంగతి అనేది ఈ వాంగ్మయంలోంచి మనకి లౌకికంలోకి వచ్చిందనమాట.
ఏమిటి సంగతులు అంటే పూర్వం ఏం జరిగాయి, ఇక ముందు ఏం జరుగుతాయి అనే దాన్ని సంగతి అంటారు. మనకి ఇక్కడ కూడా సంగతి అని అనగానే పూర్వ పదుల్లో ఏం చెప్పారు, ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు, కనెక్షన్ ఏమిటి అనేటువంటిది ఒక అందమైన భావన. ఏమిటి అంటే నమ్మాళ్ళవార్లు సరే తిరుక్కురువూరులో ఉద్యానంలో ఉండేటువంటి పక్షులన్నిటినీ కూడా ఒక్కొక్క దాన్ని పిలిచి ఇందులో అంశరైలో అపరాధ క్షమత్వాన్ని గుర్తు చేయండి స్వామి దగ్గరికి అని పంపించారు. అందులో కూడా మది కలంగి, మది ఎల్లాం కలంగి, మది ఉళ్ కలంగి అని 3 విశేషణాలు వేశారని ఆ పాసురం దగ్గర మనం చెప్పుకున్నాము. మనస్సు కరిగిపోయింది, మనస్సు అంతా కరిగిపోయింది, లోపల అంతా కరిగిపోయింది అనే అండంలో పరిపూర్ణమైనటువంటి భక్తిభావ ప్రకటన అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పారు. ఎక్కడికి పంపించారు? పాటు కీర్కుం ఇడం. అది ఏదైనా ఒక పాటలు వినాలి అంటే వైకుంఠం అంటండి. ఏమిటి వైకుంఠంలో పాటలు? ఆ ఓ ఆ ఓ ఆ ఓ అహమన్నం 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 అనేట ఆ వేదాన్నంతటిని అత్యద్భుతంగా పాడుతూ ఉంటారట. అందుకని పాటు కేట్కుం ఇడం వైకుంఠం అంటారు. పాట వినేటువంటి ఇడం వైకుంఠం. కూపిట్టు కేట్కు ఇడం వ్యూహం అంటారు. అంటే పిలవడానికి బ్రహ్మాది దేవతలందరూ కూడా పాల సముద్రం ఒడ్డు దాకానే వెళ్ళగలరు. అక్కడికి వెళ్ళి కాబట్టి కూపిట్టు కేట్కుమిడం మన పిలుపుని అందించడానికి వెళ్ళగలిగినటువంటి అందుబాటులో ఉన్నది చివరిది వ్యూహం. ఆ వ్యూహంలోకి ఈ పక్షులన్నిటినీ కూడా దౌత్యంగా చక్కగా పంపించారు. అయితే ఇందులో సంగతి ఏమిటి అంటే పూర్వాపరాలకి ఇప్పుడు మనం 4 తిరువాయిమొழிల్ని నేర్చుకున్నాం. అందులో మొదటిది ఉయర్వర, 2 వీడుమిన్నం. ఈ రెండిటిని ఒక సెట్టు చేసుకోండి. ఇవి 2 పరత్వంలో ఉన్న స్వామి మోక్షాన్ని ప్రసాదించేటువంటి పదులు అని అవి 2 ఒక జంట అన్నమాట. తర్వాత పత్తుడై 1, అంశిరయ్య 1, ఇవి 2 ఒక సెట్. ఇవి సౌలభ్యాన్ని చెప్పేటువంటి పాసురాల జంట, పదుల జంట. అప్పుడు ఏమైంది? 2 భాగాలు చేశారు. 1, 2 ఒక సెట్టు, 3, 4 ఒక సెట్టు. 1, 2 ఏమో పూర్తిగా పరత్వాన్ని చెప్తున్నాయి, 3, 4 ఏమో పూర్తిగా సౌలభ్యాన్ని చెప్తున్నాయి. అలా గనక మనం ఒక అవగాహనకి వచ్చేస్తే ఈ 2 కలిస్తే పరమాత్మను పట్టుకుంటే ఫలం తప్పదు. అటు తాను పరాత్పరుడుగా పరుడుగా ఉండి మోక్షం ఇస్తాడు, ఇటు తాను సులభుడుగా ఉండి మోక్షం ఇస్తాడు. మోక్షం ఎలాగూ వస్తుంది, మీరు ఆ గుణాలు తెలుసుకోగలగాలి. ఉట్టి పరుడు అని తెలుసుకుంటే మనకు అందనివాడు అని భయం వేస్తుంది. ఉట్టి సులభుడు అని తెలుసుకుంటే మనలో వాడే కదా అనిపిస్తుంది. అంత గొప్పవాడై ఉండి ఇలా మనలో కలిశాడా అనే సంగతి గనక వస్తే, ఆ సమన్వయం గనక వస్తే మనకి అప్పుడు కలిగే ఆనందం దివ్యానందం. ఇప్పుడు ఒక పెద్ద పదవిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరో లౌకికంగా ఆలోచిద్దాం. పెద్ద అధికారి అనుకోండి, ఏ ప్రధానమంత్రి మోడీ గారో ఎవరో అనుకోండి, వచ్చి మన ఇంట్లో కూర్చొని కబుర్లు చెప్తున్నారు అనుకోండి. అది మన జీవితంలో ఒక చరిత్రాత్మకమైన విషయంగా మనం అనుకుంటామా? అనుకోమా. లౌకికమైనటువంటి ప్రాదేశికమైనటువంటి చిన్న దేశానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఒక అధికారులు ఎవరైనా వస్తేనే, ఒక పెద్దలు ఎవరైనా వస్తేనే, ఒక పండితుడు ఎవడైనా వస్తేనే వారు మనతో గడిపితే మా జన్మ ధన్యమైపోయింది అనుకునేటువంటి స్థితిలో అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన పరాత్పరుడు నీకు మోక్షం ఇస్తాడు అనేటువంటి సమన్వయం ఉందే, ఆ పరత్వాన్ని ఈ సౌలభ్యాన్ని కలిపేటువంటి సమన్వయం ఉందే, దీనివల్ల మీకు ఫలితం తప్పకుండా వస్తుంది. అంటే ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోండి, మీరు కొలిచేది సామాన్య దైవాన్ని కాదు, మోక్షప్రదుడైనటువంటి నారాయణుణ్ణి మీరు కొలుస్తున్నారు అని. దీనికి
తమిళ దేశంలో ఈ సంప్రదాయంలో భగవద్ విషయం సేవించే వారి గోష్ఠిలో ఒక మాట అంటుంటారటండి వాళ్ళు. ఏమండి, వాము వాపి, వాము వాపి అయిందా అని అంటుంటాండి. ఏంటి వామేమిటి వాపేమిటి అని అంటే, వా అంటే వలవేజులగన్ మొదలాయ అనేటువంటి దానికి ముందు అనమాట. వామున్, వామున్ అంటే ఆ పదికి ముందు ఎలా ఉంది పరిస్థితి. వాపి వలవేజులగంకి తర్వాత పిన్ తర్వాత ఎలా ఉంది. ఇదొక సరదా అయిన పోడుగా చెప్పుకుంటుంటారండి తమిళియన్స్ అందరూ. వాము వాపి అంటే ఏమిటా మాటలు అనుకున్నాం. ఈ వలవేజులగంకి అంత మొదటి 4 పదుల యొక్క సారాన్ని అందించినటువంటి పదిగా ఈ వాము వాపి అనేటువంటి మాటని వలవేజులకి ముందు, వలవేజులకి పిన్ను తర్వాత అనేటువంటిది. ఇలాగే మనకి 2లో 7లో కూడా ఒకటి వస్తుందండి. అది కేశవన్ మున్ కేశవన్ పిన్ అని కేపీ కేము కేపీ అనే దాన్ని అంటారట. అంటే కేశవన్ తమరికి ముందు దానికి తర్వాత అనేటువంటిది అనమాట. ఎలాంటి సాహిత్యంలో కూడా అందమైనటువంటి చిన్న చిన్న హాస్య జల్లులు కురుస్తూ ఉంటాయి అని అనడానికి ఈ ప్రయోగాలని ఉదాహరణగా చెప్తారు అన్నమాట. ఇందులో మనం ఇవాళ అంశరయ్యలోకి ప్రవేశించాము, దాన్ని చూద్దాము. వళవేజులగిన్లోకి ప్రవేశించాము, దాన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం. వళవేజులగిన్ మొదలాయ வானோரிரையை அருவினையேன் களவேள் வெண்ணை துடு உண்ட கழ்வாயம்பன் பெண்ணையும் தளவேழும் ஒருவல் பெண்ணைக்காய் வல்லானாயர் தலை இவனாய் இளவேரேழும் தழுவிய என் தாய் என்பன் నినైందునైందే. దీనికి ప్రతిపదార్థము ముందుగా చూద్దాం. వళవేజులగిన్ మొదలాయ. ఇందులో స్వామి యొక్క సౌశీల్యాన్ని చెప్తున్నారు అని నోట్ చేసుకోవాలి మనం. స్వామి యొక్క సౌశీల్యాన్ని చెప్తున్నారు. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి చెప్పుకున్నాం కదండి. పరత్వాన్ని చెప్పారు, భజనీయత్వాన్ని చెప్పారు, సౌలభ్యాన్ని చెప్పారు, అపరాధ సహత్వాన్ని చెప్పారు అన్ని చెప్తున్నారు. సౌశీల్యము అంటే ఏమిటండి? మహతః మందైః నిరంధ్రేణ సంశ్లేష సౌశీల్యం. మంచి గొప్ప పెద్ద వాళ్ళతో ఎలాగూ సంబంధాన్ని పెంచుకుంటాం, కానీ మందైహి మామూలు వాళ్ళతో మన వాళ్ళని చెప్పుకోవడానికి ముందుకు రాం. అలా కాదు. రామచంద్ర స్వామి అటు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో తాను కలవడానికి ఎంత ఆనందపడ్డాడో, ఇటు ఒక కోతితో గాని, ఒక బోయతో గాని, ఒక గుహుడితో గాని, వీళ్ళ లాంటి వాళ్ళతో కూడా కలవడానికి చాలా ఆనందంగా ముందుకు వచ్చి, గుహుణ్ణైతే నా తమ్ముడు వంటి వాడు అయ్యా, ఇవాళ నుంచి మనం 5గురం అన్నారు. ఒక్కొక్క తమ్ముడిని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాడు. విభీషణుడు తమ్ముడిని చేసుకున్నాడు. అలా పెద్ద కుటుంబం చేసుకున్నాడు. మనస్సు విశాలం చేసుకుని పెద్దవాళ్లతో కలవడం గొప్ప కాదు, గొప్ప వాళ్ళతో కలవడం గొప్ప కాదు, అతి సామాన్యులతో కలవడమే చాలా గొప్ప అనేటువంటిది సౌశీల్య గుణం ఈ వళవేజులగన్ మొదలాయాలో చెప్పబడింది అనేటువంటిది ముఖ్యార్థంగా సౌశీల్య గుణము అనేటువంటిది రాసుకోవాలి. వళవేజులగిన్, వళం అంటే చాలా పెద్దది, చాలా సమృద్ధమైనది. ఏజులగిన్ 7 లోకాలకి, మొదలాయ ఈయనే కారణభూతుడు, ఈయనే కారణభూతుడు. వానోరిరయ్యై ఈయన నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడు. అరువినయ్యేన్ అలాంటి నిర్వాహకుణ్ణి. అరువినయ్యేన్ క్రూర పాపములు చేసిన నేను నిర్ణయిందు ఓహో తలుచుకున్నాను, నైందు శిథిలమైపోయాను. అయిపోయిన వాడిని ఓ మూల కూర్చుని ఉండక ఎలా మాట్లాడానో తెలుసా? களவு ஏழ் வெண்ணை తొడుగుండ కళ్వాయన్వన్. దొంగతనం అందరికీ తెలిసేలాగా అందరిళ్లలో వెన్నని దొంగలించిన దొంగ
అని పిలిచాను. అంత పరాత్పరుడు మన కోసం ఈ లోకంలోకి వస్తే నేనిచ్చిన బిరుదు దొంగ. ఎంత పాపం చేశాను నేను. పెన్నయ్యం. అంతేకాదు, తళవియే ఒక మల్ల పుష్పం అని ఉంటుంది చూడండి, తెల్లగా మెరిసిపోతూ, మురువల్ పెన్నైకు ఆయ్. అలాంటి నవ్వుటండి ఆ నీలాదేవి యొక్క నవ్వు. మందహాసము చేస్తే ఎంత ఆనందంగా, ఎంత అందంగా ఉండేదోట ఆ ముఖము. పద్మపు మొగ్గ ఒకసారి అలా విచ్చుకున్నట్లుగా ఆవిడ ముఖం విచ్చుకునేదట ఆ నవ్వులో. అటువంటి పిన్న ఎక్కాయ్ నప్పిన్న కోసం వల్ ఆనాయర్ బలిష్ఠులైన గొల్లలకి తలైవనాయ్ నాయకుడై. ఇళం మేరు వయసులో ఉన్న ఎద్దులను ఏజుం ఏడింటిని తழுవియ ఎంతాయ్ తడివిన స్వామి అన్నాను. మీ ఆవిడ కోసం, నీలాదేవిని పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం 7 ఎద్దుల్ని నువ్వు చంపేశావు అన్నాను. 2 పొగడతలు పొగిడానండి కృష్ణుడిని నేను. ఏది మంచిగా పొగళ్ళ. మొదటిదేమో, వెన్న దొంగ, అందరికీ తెలిసిపోయేలాగా అలా దొంగతనాలు చేసి వెన్న తినడానికా వచ్చావు, కళ్ళవా కళ్ళవా దొంగ అన్నాను ఒకటి. రెండవది, ఆ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడం కోసం నీలాదేవిని నప్పిన్న అంటే ఏంటండి? నల్ పెన్న, అందమైన చిన్నది. అందాల బొమ్మ అనడానికి నప్పిన్న అంటారనమాట తమిళ భాషలో. అలాంటి ఆవిడ కోసం వాళ్ళ మేనమామ గారు కుంభుడు 7 వృషభాలు ఉన్నాయి, వాటిని ఎవరైతే ఏకకాలంలో తన వశంలోకి చేర్చుకుంటారో వారికి మా అమ్మాయిని, అంతటి మహావీరుడికి మా అమ్మాయిని ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తాము అని అంటే, వాటన్నిటినీ కూడా నువ్వు ఓడించావు, ఒక అమ్మాయి కోసమని అలాంటి పని చేసావు అని కూడా నేను అన్నాను అనేటువంటి దాన్ని చెప్పారు. అంటే ఏమిటనమాట, ఇందులో 7 లోకాలను సృష్టించి నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడైన వాడు మన కోసం కృష్ణుడుగా అవతరించాడు. ఈ పరత్వాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. దీంతో పాటు సౌలభ్యమే నాకు గుర్తుండిపోయి దొంగ అన్నాను. అమ్మాయి కోసం ఆ ఎద్దులన్నిటినీ జయించిన వాడా అన్నాను. అంత గొప్పవాడిని పట్టుకుని అయ్యయ్యో ఇలాంటి మాటలు అనేసానే. ఈ 10లో ఏం చేస్తారు నమ్మాళ్ళవార్లు, బాబోయ్ ఇంత తప్పు చేసేసాను, నేను నీ దగ్గరకు వస్తే నీకు కూడా నా పాపాలు అంటుకుంటాయి, దూరంగా పోతా అంటూ పరమాత్మకి దూరమైపోయే ప్రయత్నం చేస్తారు. 2-3 సార్లు ఈ ప్రయత్నం చేస్తారు. ఒక చోట అక్కడ ప్రణయ రోషంతో దూరం, నువ్వు నా దగ్గరికి రావద్దు, నన్ను ముట్టుకోవద్దు, ఇలాంటివి ప్రణయ కోపంలో చేసేవి కొన్ని. ఇక్కడ అలా కాదు, నైత్యానుసంధానం అంటారు. నేను నీచుణ్ణి, నువ్వు చూస్తే అంతటి పరాత్పరుడివి, కాబట్టి నీ దగ్గరికి నేను రాను. నువ్వు సకల జగత్ కారణభూతుడివి, నిత్య సూర్య నిర్వాహకుడివి, సర్వేశ్వరుడివి. నేను చూస్తే ఒక హీనమైనటువంటి ఒక చిన్న ఆత్మస్వరూపము కలిగిన వాణ్ణి, ఇలాంటి వాణ్ణి, అలాంటి నిన్ను నవనీత చోర నీలావల్లభ అంటూ పిలిచానే, దీనికి నేను చాలా సిగ్గుపడుతున్నాను, నేను నీ దగ్గరికి రానని ఆళ్వార్లు వెనక అడుగు వేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. ఇది ఒక విచిత్రమైనది. నిన్నటిదాకా ఏమో రా తండ్రి అని ఏడు చేసి గొడవ చేసేసి ఇది చేసేసారు. ఇప్పుడు తీరా ఆయన వచ్చేటప్పటికి అమ్మో నేను అన్ని పాపాలు చేశాను కాబట్టి నేను నీ దగ్గరికి రాను అని అంటున్నారు అన్నమాట. అది అప్పుడు పెరుమాళ్ళు నేను అందరినీ ఒకేలా చూస్తాను అనేటువంటి సౌశీల్య గుణాన్ని ఈ 10లో చెప్తారు కాబట్టి దీనికి సౌశీల్య గుణ ప్రకటన అనేటువంటి పేరు వచ్చింది అన్నమాట. చూడండి 372వ పేజీ. సర్వేశ్వరన్ సర్వస్మాత్ పరనాగయ్యాలే అవనై. సర్వేశ్వరుడు, అందరికీ ఆయనే ఈశ్వరుడు. సర్వస్మాత్ పరుడు,
ఆయన అందరి దేవతల కంటే పరదైవము. అందువల్ల ఆశ్రయిప్పార్ కురై ఎల్లై என்றார். అలాంటి ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే ఏమాత్రము లోటుండదు. ఉయర్నలముడయవన్ యవనవన్. ఆ పాసురాన్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసారు చిన్న మాటలో. సర్వస్మాత్ పరన్ ఎండ్రు అని. அந்த ஆசிரியனந்தான் புருஷோத்தமனை ஆசிரயிக்கிறதாகையாலே ఫలతోడే వ్యాప్తమాయల్లదిరారెండ్రార్. అలాంటి ఆ పురుషోత్తముణ్ణి భజనీయత్వాన్ని చెప్పారు 2వ తిరువాయిమడిలో. వీడు మన్మొత్తమున్ వీడు సేదు అని అంటూ అందులో భజనీయత్వాన్ని చెప్పారు. ఇదిగో సంగతి అంటే ఇదే. ముందు ఒక విషయం చెప్పడానికి పూర్వ విషయాన్నంతా గుర్తుకు చేస్తారు. ఇది పాఠం చెప్పడంలో ఒక పద్ధతి అన్నమాట. డైరెక్ట్ గా వస్తూనే కొత్త పాఠంలోకి వెళ్ళిపోకుండా ఇలా చెప్పుకున్నాం కదా అని నిన్నటి రికలెక్షన్ గనక జరిగితే మనకి ఇవాళ చెప్పుకోబోయే విషయంతో ఒక అనుసంధానము కలుగుతుంది అన్నమాట. అందువల్ల 2లో అలా అన్నారు. భజిప్పార్కాగత్తాన్ అవతరిత్తదు సులభనాగయ్యాలే భజిక్క తట్టిల్లై ఎండ్రారు. ఆయన చాలా భజించడానికి వీలైన వాడు కాబట్టి సులభుడు పత్తుడై అడియవర్కెళియవన్ అనేటువంటి పదిలో ఆయన సౌలభ్యాన్ని చెప్పారు. ఆ తర్వాత సులభనానవంతాన్ అపరాధ సహనాగయ్యాలే ఫలత్తుడే వ్యాప్తమాయల్లదిరానన్రార్. అంతటి సులభుడైనటువంటి స్వామికి అపరాధ సహత్వము అనేటువంటి ఒక గుణం ఉంది. మనం ఎన్ని అపరాధాలు చేసినా ఆయన క్షమిస్తాడు అన్నారు. అయోగ్యతానుసంధానం పన్ని అగలువార్తై వారయ్యం தன் சொல்லாமையை காட்டி புறந்தையிட்டு கொள்ளும் சீலவான் என்கிறார். இதில் ఈ తిరువాయిమొழிలో శీలవాన్ ఎంగిరార్. ఆ శీలవాన్ అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఈ తిరువాయిమొழிలో చెప్పే సారం ఏమిటంటే శీలవంతుడు. శీలం అంటే అర్థం చేసుకున్నారు కదా, మహతః పెద్దవాళ్లతోటి, మందైహి సామాన్యులతోటి కూడా ఒకేలాగా ప్రవర్తించేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి హృదయము కలిగిన నీరంధ్రేణ సంశ్లేష అంటారు. కలిసి మెలిసి ఉండడం. లోకంలో గొప్ప వాళ్లతో కలిసి ఉండడం చాలా సహజం. తక్కువ వాళ్ళని ఆ తల్లిదండ్రులైనా సరే సినిమాల్లో వాటిలో చూపిస్తూ ఉంటారు చూడండి, మా పని వాళ్ళండి అని, అదండి ఇదండి అని, ఇలాగా దూరంగా పెట్టడము అనేటువంటిది. ఇలాంటి గుణాలు లేనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి శీల గుణము కలిగిన వాడు. కలంగి దూదు విట్టవిడం ప్రేమ కార్యం. ప్రతి మనిషిలో 2 స్వభావాలు స్థితులు వస్తాయి మనస్సుకి. ఒకటి ప్రేమ దశ, 2వది జ్ఞాన దశ. ఇది మనం పల్లాండి చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం. ప్రేమతోటి మామూలుగా మనకి పెరుమాళ్ళు రక్షకులు అనేది జ్ఞాన దశ. బాబోయ్ పెరుమాళ్ళకి ఏమైపోతుందో ఆయనకి మంగళాశాసనం చేయాలనేది ప్రేమ దశ. ఇక్కడ కలంగి దూదు విట్టవిడం ప్రేమ కార్యం. ముందు దౌత్యాన్ని పంపడం అనేది ప్రేమతో జరిగినది. ఇంగ కలపార్క్ ఇడవిడం జ్ఞాన కార్యం. ఈ 5వ తిరువాయిమొழிలోకి వచ్చేటప్పటికి తమ నీచత్వాన్ని, భగవంతుని యొక్క సౌశీల్యత్వాన్ని తలచుకోవడం జ్ఞాన కార్యం. మయర్వర మదినల మరుళినం ఎన్ను భక్తి రూపాపన్న జ్ఞానమిరే ఇవర్తాం పెత్తదు. ఏమండి, ఈయన పొందింది సామాన్యమైనటువంటి జ్ఞానమా? మయర్వర మదినలం భక్తి రూప ఆపన్న జ్ఞానం. ఆ పదాన్ని చాలా వివరంగా చెప్పుకున్నాం. జ్ఞానముగా ఉంటుంది, ఆ జ్ఞానము భక్తి రూపంగా మారిపోతుంది. మారేటప్పటికి భక్తి అంటే సాతు ప్రేమ రూప అంటారు నారద భక్తి సూత్రాల్లో. భక్తి అంటే ప్రేమ. పరమాత్మ యందు ప్రేమ వచ్చేటప్పటికి ఏమి అస్తానే భయశంకాని, ఏ భయము పడవలసిన అవసరము లేని చోట భయము పడ్డము అనేటువంటిది వస్తుంది. అలాగే నువ్వే చెప్తున్నావు ఆయన సౌశీల్యవంతుడు అని పైన,
మళ్ళీ కిందకు వచ్చేటప్పటికి అయ్య బాబాయ్ నీ దగ్గరికి నేను రాను 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 అని చెప్పి దూరంగా జరిగిపోవడము అనేటువంటిది నైత్యానుసంధానం అనేటువంటిది ఇవాళ 10లో జరుగుతోంది అనేటువంటిది చెప్పుకుంటూ మనం ఇవాళ ఒక 10 నిమిషాలు ఒక కార్యక్రమానికి వినియోగిస్తున్నాం. ఏమిటి అని అంటే, మనకి రమణక్క గారు అని మన గ్రూపులో ఒక ఆవిడ ఉన్నారు, పెద్ద ఆవిడ, 80 ఏళ్ళ పైన చెందిన ఆవిడ. ఈ అంశరాయ్ మడనారాయికి ఆవిడకి ఇంకా ప్రాణం అన్నమాట. అది చదివిన తర్వాత తన ఆనందానుభూతిని పంచుకుంటాను అని చెప్తే తప్పకుండా అని చెప్పి మన రామకృష్ణ గారు ఇవాళ వారిని అది చెప్పమన్నారు. ఈ రామకృష్ణ ఉన్నారు కదా అక్కడ? రామకృష్ణ అయితే మళ్ళీ నువ్వు తీసుకో. ఆవిడ రమణక్క గారిని పిలిచి అమ్మ మీరు చెప్పండి అని అనౌన్స్ చేయి. సరే, రమణక్క అమ్మమ్మ గారు ఉన్నారండి? అమ్మమ్మ గారు భాగ్యం కలిగినందుకు చాలా చాలా చెప్పలేనంత ఆనందంగా ఉంది. రోజు ఈ ఆచార పరంపరలో తిరువారాధన సేవాకాలం తర్వాత వెంటనే వెంటనే కాలక్షేపం ఇదంతా వింటుంటే ఇదే పోస్ట్లో జరుగుతున్నట్టుగా లేదు, మా ఇంట్లోనే జరుగుతుందేమో, వాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని సేవాకాలం చేసుకుంటున్నాము అన్నంత ఆనందంగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ అనుభూతి మాలాదృద్యామునార్యో మమ హృదినదే రామ పద్మాక్షనాథ తిరువరుణ్మాల్ సైనై మొదలి సెడగోపన్నాదమని சேரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதரர் குருகை பிறார் கம்பாமெதராசர் கோவிந்தர் பூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி இருகண்ணர் கம்புடையார் நம்பிள்ளை இவர் ஈடளித்தே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவரருளாளர் திருவடி ஒன்றிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலை ஆழ்வார் பதங்கள் முன்னன்னுள் சேர்ந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாய தாசஸ்ய சுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீசைலநாதாய குந்தய நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரமப்ராப்ய கைங்கரியசாலினே శ్రీశైలేశ దయాపాత్రంది భక్త్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్య చామాతరం మునిం వారి తిరువాయ్మయ పిళ్ళై మాధవ வாழ்வாழும் மனவாழ மாமனம் வன்வாழியவன்மாரம் திருவாய்மொழி பொருளை மாநிலத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சீர் శ్రీరంగ సింహగిరిదేశక పాదసేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటారితనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్లుం అహం భజే శ్రీమద్వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవతి శ్రీలక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రీయ విదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.